جی شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ منہ سے نکلنے والے الفاظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ محمد جنید صاحب، جو الفاظ منہ سے نکلتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ عبد الرشید صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی شیخ محمد، جی بولیے، محمد جنید بولیے۔ ایک با معنی اور ایک بے معنی۔ ایک با معنی اور دوسرا بے معنی۔ ایک ایسے الفاظ جس کا کوئی مطلب ہوتا ہے اور وہ الفاظ جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو ان دونوں میں سے کلمہ کس کو کہتے ہیں با جنید معنی، صاحب؟ با معنی۔ با معنی کو، جس کا کوئی مطلب ہے۔ عبد الرشید صاحب، جی شیخ، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ کلمے کی 3 قسمیں ہیں شیخ۔ کون کون سی؟ ایک اسم، دوسرا فعل، تیسرا حرف۔ حرف، اسم، فعل، حرف۔ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ خلیق الرحمن صاحب۔ اظہر احمد صاحب۔ اظہر احمد، جی اظہر احمد صاحب، مائک چالو کرنے دیر نہیں کریں گے آپ لوگ۔ جی، نام پکارتے مائک چالو کر دیجئے فوراً۔ یہ بتائیے، اسم اور فعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیخ، اسم نام کو کہتے ہیں، جی، فعل کام کو کہتے ہیں، کسی کام اسم نام کو کہتے ہیں، فعل کام کو کہتے ہیں۔ اسم گرامی کہتے ہیں نا، آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو آپ کا اسم گرامی اظہر احمد ہے۔ اسم گرامی یعنی اسم جی کہتے ہیں نام کو، فعل کہتے ہیں کام کو۔ اور یہ حرف کیا کام کرتا ہے؟ حرف دونوں کے بیچ میں سینٹنس ہے سر شیخ، جیسے کہ حرف کیا کام کرتا ہے؟ کس کام کے مکمل لیے آتا سینٹنس ہے؟ بناتا ہے شیخ، جی، مکمل سینٹنس بناتا ہے۔ جوڑنے کا کام۔ جوڑنے کا جی کام سر، کرتا ہے۔ اسم اسم یا کو فعل کو اسم جوڑنا۔ سے، اسم کو فعل سے جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ یہ اسم اور فعل جو ہیں، ان کو جوڑنے کا کام کرتا ہے یہ حرف۔ حرف کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے، لیکن وہ معنی پورا کب ہوتا ہے؟ جب وہ اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ مل کر آئے۔ ٹھیک ہے؟ جی اسم، شیخ، حرف کا اپنا ایک معنی ہوتا ہے، جیسے فی معنی میں، علی معنی پر، اس کا ایک معنی ہے، لیکن پر بولنے سے کوئی بات ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ جب وہ اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ آتا ہے تب اس کا کوئی مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ چلیے، تو ہمارے پاس زاہد صاحب ہیں۔ زاہد صاحب، آپ بتائیے کہ اسم کو ہم کیسے پہچانیں؟ کون سی ایسی علامت ہے، ظاہری نشانی ہے، جس سے ہم پہچانیں گے کہ یہ اسم ہے؟ کون تھے یہ؟ وہ نام مطلب اسم زاہد کسی صاحب کے نام، بولیے۔ جی، اچھا، زید، اسم کسی کے زید شباب نام ہے آپ کا؟ اچھا ہاں، جی جی، بولیے۔ کوئی بھی نام کو کہتے ہیں۔ کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں۔ ظاہری علامت کیا ہے، کیا نشانیاں ہیں اس کے لیے؟ کیا کوئی نشانی بھی ہے
جسے دیکھ کر ہم یہ اب جیسے مثال کے طور پر عربی تو ہم کو نہیں آتی، ٹھیک ہے نا؟ اگر اردو میں ہم نے کوئی نام پڑھ لیا رومن میں یا انگلش میں تو ہم پہچان لیں گے کہ ہاں یہ کسی کا نام ہے، لیکن عربی ہم کو نہیں آتی ہے، تو ایسی صورت میں ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ عربی کا یہ لفظ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو اسم کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہوگا، مقصود عالم صاحب بتائیں گے؟ جی شیخ، جی اسم بولیے۔ کی شیخ چار علامتیں ہیں۔ نمبر ایک، جیسے نمبر ایک، شروع میں الف لام کا ہونا۔ شروع میں الف لام، اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے، اب الف لام تو جانتے ہی ہیں آپ لوگ، الف اور لام نورانی قاعدہ میں ہم نے پڑھا ہوا ہے نا؟ جی یہ تو الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے نا؟ جیسے یہاں ہے، کہاں ہے؟ یہاں ہے، دیکھیے یہ ہے نا الف اور لام؟ جی شیخ۔ ہاں، جیسے یہ الف لام ہے، جس کلمے کے شروع میں الف لام آ جائے آپ کیا کہیں گے اس کو، اسم، فعل یا حرف؟ اسم شیخ، اسم اسم کہیں گے۔ شیخ۔ چلیے ایک اور علامت دوسری بتائیے۔ شیخ شروع میں حرف جر کا آنا، کسی لفظ کے شروع میں حرف جر اگر آ جائے تو وہ بھی آخر میں اسم کہلاتا کسی ہے۔ نہیں کلمے کے آخر میں زیر آ جائے، کلمے کے آخر میں، جی جی آخر میں، سوری شیخ جی۔ آخر میں زیر آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا۔ اور ایک، اور ایک شیخ گول تا ہو، کسی کلمے کے آخر میں گول تا ہو تو اسے گولتا بھی ہو، اسم۔ آخر میں گولتا ہو تو وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ اور ایک، چار کہا اور تھا آپ شیخ نے؟ جی شیخ ایک تنوین ہونی چاہیے حرف تنوین، ورڈ کے آخر میں۔ تنوین، دو زبر، دو زیر، دو پیش، کسی بھی کلمے پر، کسی بھی لفظ پر ہو تو آپ اسے دیکھ کر سمجھ جائیے کہ یہ اسم ہے، چونکہ ہم تین کلمے پڑھ رہے ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ فعل کے بارے میں آپ تحسین الصرف میں پڑھیں گے، اسم کے بارے میں آپ تحسین النحو میں پڑھیں گے، اسم، فعل اور حرف ان تینوں کے بارے میں آپ دروس اللغہ العربیہ میں پڑھیں گے، جیسے ابھی آپ پڑھ رہے تھے الحجر ثقیل۔ اچھا بتائیے، الحجر ثقیل، الحجر یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ محمد جاوید صاحب، محمد جاوید، آپ بتائیے جلدی سے۔ جی شیخ، الحج الحجر ثقیل، بتائیے الحجر یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ اسم ہے شیخ، کیوں؟ حجر درخت ہے نا، اللہ رات سے پہلے الف لام ال آ آ رہا رہا ہے، ہے۔ معنی چھوڑ دیجئے، جی، شروع میں کیا آ رہا ہے؟ الف لام الف لام آ رہا ہے، اور ثقیل کیا ہے، حرف ہے یا فعل ہے؟ اسم ہے شیخ، کیوں اسم ہے؟ آخری میں تنوین آ رہا آخر میں تنوین ہے، بہت اچھے۔ الحجر ثقیل، تو اسم کے بارے میں آپ یہاں پڑھ رہے ہیں تحسین النحو میں، فعل کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں تحسین الصرف میں، اسم، فعل، حرف تینوں کا مجموعہ آپ پڑھ رہے ہیں دروس اللغہ العربیہ میں۔ تینوں بھی کتابوں کو آپ کو دھیان سے پڑھنا ہے، اس سے آپ کو ایک دوسرے کی کتاب میں مدد ملے گی۔ چلیے اس کے بعد فعل کی علامتیں کون بتائیں گے؟ ہاتھ اوپر کیجئے، اس ہاتھ فیل اوپر کی وجہ کیجئے، سے یعنی یہاں اشارہ ہینڈ کیجئے، ایسا نہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے ہاتھ اوپر کریں آپ۔ جی ریز رہتا ہے، ہینڈ ریز کا ہے، مجھے ساجد سنو غلط نہ کرو، معلوم ہوتا ہوں تو جمیلہ رزاق، چلیے آپ بولیے۔ اس کے شروع میں قد، سین اور صوفہ آتا ہے۔
کسی کلمے کے شروع میں قد سین اور سوف آ جائے اور یا اور تا آ جائے. اور شروع میں قد سین سوف آئے. یا اور تا آ جائے. کہاں آئے یا اور تا؟ شروعات میں. جس کلیمے کے آخر میں لمبی تا آ جائے وہ فعل ہے. جس کلمے کے آخر میں لمبی تا آئے وہ فعل ہوتا ہے. ایک اور چیز ہم نے کہا تھا کہ یہ سب نشانیوں کے علاوہ ایک اور چیز آپ کے پاس واضح ہے اگر آپ سمجھ جائیں تو. کیا ہے وہ؟ زمان. زمانہ. ہاں، زمانہ. جب آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ فعل یعنی اس میں زمانہ ہے تو لیکن یہ کیسے پہچانیں گے زمانہ؟ آپ کو معنی مطلب معلوم ہونا پڑے گا تبھی آپ پہچان سکیں گے، ورنہ آپ یہ جو علامتیں ہیں یہ علامتیں بھی ہر جگہ نہیں ہوتی. قد سین سوفا ہر فعل کے شروع میں نہیں آتا، لمبی تا ہر فعل کے آخر میں نہیں آتی. شکلیں بہت بدلتی ہیں فعل کی، تو کیسے یہ معلوم پڑے گی؟ اب اس کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس کے لیے تحسین الصرف کو اچھا پڑھنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو فعل کی شکلیں سمجھ میں آئے گی. تو فعل ماضی، فعل مضارع وغیرہ کی جو گردانے ہیں وہاں آپ کو اچھا پڑھنا پڑے گا. یہ بار بار پڑھنے سے آپ کو آئے گا. صرف رات میں اٹھے، آنکھیں کھول کے یہاں بیٹھ گئے، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے چلے گئے، اس سے نہیں آنے والا ہے. تھوڑا سا ذاتی محنت بھی کرنی پڑے گی آپ کو. جیسے آپ خود جانتے ہیں کہ آپ نے اسکول پڑھا، کالج پڑھا، آپ نے یونیورسٹی پڑھا ہے، اور آپ کالج سے یونیورسٹی سے پڑھ کر آنے کے بعد گھر میں ایک بار تو ضرور پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے اتنا؟ 5-6 گھنٹہ پڑھنے کے بعد پھر آگے گھر میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ خود جب پڑھتے ہیں واپس تب ان باتوں کو اچھی طرح سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اس لیے جو پڑھایا جاتا ہے کم سے کم ایک مرتبہ تو آپ ضرور دہرایا کیجئے. تو کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل اور حرف. چلیے اس میں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، یہ آپ مشق سے آپ پہچان لیں گے. چلیے ہم نے یہاں پر کچھ کلمات لکھے ہوئے ہیں. اب بتائیے یہاں یہ جو پہلا کلمہ ہے یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ اس میں سے اسم ہے. اور یہ کیا ہے؟ فعل. فعل ہے. یہ فعل ہے. فعل ہے. یہ کلمہ کیا ہے؟ فعل. فعل. یہ کلمہ فعل ہے. یہ کلمہ اسم. اسم. کیسے پتا چلا اسم ہے؟ یہ تنوین ہے شیخ آخر آخری میں، تنوین لگی ہے. آخر میں تنوین ہے. حالت یہ نکرہ میں. کلمہ کیا ہے؟ اسم ہے شیخ. یہ بھی اس میں یہ بھی اسم. اسم ہے. اسم ہے. اب یہ جو کلمات ہیں یہاں پر دیکھیے آخر میں لمبی تا ہے؟ نہیں ہے. یہاں آخر میں لمبی تا ہے؟ نہیں ہے. شروع میں قد سین سوفا ہے؟ نہیں ہے. لیکن یہ فعل نہیں. ہے، پھر بھی یہ فعل ہے. اب یہ کیسے پہچانیں گے یہ فعل ہے؟ تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ آپ پھر تحسین الصرف کو اچھا پڑھیے، آگے وہ سبق آئیں گے انشاءاللہ تو وہاں آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا. جی اب یہاں پر مجھے یہ بتائیے بسم اللہ، اس جملے کے اندر فعل کہاں ہے؟ اللہ. فعل نہیں ہے شیخ یہاں پہ. سوری اسم اس ہے جملے اللہ. میں فعل کہاں ہے؟ فعل نہیں ہے شیخ اس میں. فعل نہیں ہے شیخ. فعل فعل نہیں ہے. نہیں ہے. اسم لیکن کہاں ہے؟
اللہ لفظ اللہ اسم اور اللہ. اسم اور اللہ ہے شیخ. کیسے اسم کیوں اسم ہے؟ حرف جر ہے نا شیخ آگے میں بسم، اور میم میں شیخ یہ کسرہ ہے اسم کا میم میں. اسم کے آخر میں زیر ہے، شیخ اس آخر میں میں زیر ہے. اس تو میں آپ فعل سمجھ اور جائے. باہر پہ جر بھی ہے شیخ. فعل بھی ہے شیخ اس میں با. ایک منٹ آپ زبیر صاحب خاموش جی رہیے. جی جی. اسم کے آخر میں زیر ہے تو یہاں آپ سمجھ جائیے کہ یہ کلمہ اسم ہے. اللہ کے آخر میں زیر ہے تو یہ آپ سمجھ گئے کہ یہ اسم ہے. اسم ہے. الف لام بھی ہے، الف لام بھی ہے. اب یہاں بتائیے اس کلمے کے اندر الحمدللہ، یہاں اسم کہاں ہے؟ دونوں اسم ہیں. شیخ الحمد اور اللہ لفظ جلالہ. الحمد اسم ہے. کیوں اسم ہے الحمد؟ الف الف لام. لام. شروع میں الف لام ہے. للہ، یہ کیسے پتا چلا اسم ہے؟ آخر میں اللہ کے زیر ہے. آخر پہ آخر زیر ہے. میں زیر ہے نا. اللہ کا تو نام ہے، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں، صحیح ہے نا. وہ تو ہم ویسے بھی جانتے ہیں چاہے زیر ہو یا نہ ہو. اللہ کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے. اب یہاں پر دیکھیے عن النعیم، عن النعیم. ان مانے ہوتا ہے سے. ان مانے کیا ہوتا ہے؟ سے. سے ذریعے. اچھا، سے اسم ہے اردو میں؟ سے کا کوئی مطلب ہوتا ہے؟ شیخ حرف ہے. حرف جب حرف ہے. حرف ہے. ہاں، جب تک یہ کسی کے ساتھ مل کر نہ آئے تب تک کہ اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. نعیم کیا ہے؟ یہ اسم ہے شیخ. اسم ہے شیخ. نعیم اسم اسم ہے. اسم ہے. تو ہم نے یہاں پر اسم فعل حرف کے لیے کچھ مثالیں ایسی بنائی ہوئی ہیں. تو اس میں اصل آپ کو فرق کہاں کرنا ہے ہم یہ بتا دیتے ہیں. دیکھیے جو حروف ہیں، مائک بند کر دیجئے، جواب دیتے ہوئے مائک چالو کریں گے، بعد میں بند کر دیں گے، سب بند کر دیں گے. محمود حسین صاحب جی. جو حروف ہیں، جو حروف ہیں ان کو پہچاننا آپ کے لیے بہت آسان ہے. ان کا پہچاننا آپ کے لیے بہت آسان ہے. حروف زیادہ تر ایک حرف کے ساتھ آتے ہیں، کبھی دو حرف کے ساتھ آتے ہیں. تو اس سے آپ ایک دو مرتبہ پڑھ لیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اسم کو پہچاننا یہ بھی آپ کے لیے آسان ہے. کیسے؟ الف لام کے ذریعے، آخر میں تنوین کے ذریعے. اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو نام نام ہوتا ہے. عربی میں بھی نام زیادہ تر اردو میں استعمال ہوتے ہیں. جیسے شمس ہے، شمس عربی لفظ ہے لیکن اردو میں اس کا استعمال بہت ہوتا ہے. تو بغیر علامتوں کے بھی آپ کبھی اسم کو پہچان لیں گے. اگر کبھی نہیں پہچان سکے تو پھر ہمارے پاس علامتیں موجود ہیں. ایک علامت ہے کہ شروع میں الف لام ہو. دوسری علامت یہ ہے کہ آخر میں تنوین ہو، آخر میں زیر ہو، آخر میں گولتا ہو. اس طرح کی کچھ علامتیں ہیں جس سے آپ کے لیے سمجھنا آسان ہے کہ یہ اسم ہے. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. مذکر اور مؤنث، مذکر اور مؤنث. فردوس خان صاحب بتائیے مذکر کسے کہتے ہیں، مؤنث کسے کہتے ہیں؟ عبد الرحمان محمد مذکر جی، چلیے جلدی بولیے. مذکر میل کو کہتے ہیں. مذکر میل.
मोहन्नस जाबिर, फीमेल। जाबिर मोहम्मद, मोहनस जाबिर मोहम्मद। जी, जिनका नाम ले रहे हैं माइक अपना फौरन चालू करना है, जवाब देना है, देर नहीं करना है। जो लोग क्लास में मौजूद हैं आवाज देते ही माइक चालू करेंगे। जाबिर मोहम्मद। नहीं है ये? इमरान। मुब्तदा मेल, I'm sorry, मुजक्कर मेल, मोनस फीमेल। मुजक्कर मेल, मुअन्नस फीमेल। आसान है ये। नामों में दो नाम होते हैं, नामों की दो किस्में होती हैं, नामों की दो किस्में होती हैं। जितने भी नाम हैं, इंसान हो या इंसान के अलावा दुनिया की जितनी मखलूकात हैं, इन सब के नाम दो किस्म के होते हैं, एक मुजक्कर और दूसरा मुअन्नस। अगर आपसे यह पूछा जाए मुजक्कर नाम किसके होते हैं तो क्या जवाब देंगे आप? बोलिए कोई भी। मर्द के नाम। मुजक्कर मर्द के नाम नाम। मेल के, मर्दों के नाम मुजक्कर। इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत ही नहीं है। अब मुअन्नस नाम किसके होते हैं? औरतों के। फीमेल के होते हैं। फीमेल के फीमेल। होते हैं। तो ये समझिए कि मुजक्कर और मुअन्नस नाम पहचानने में, अगर आपको ये समझ में आ गया कि मुजक्कर मर्दों के नाम, मुअन्नस औरतों के नाम, तो समझिए कि 50 से 60% मसला आपका हो गया। अब आपको किसी अलामत की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे यहां यहां आप नाम देख रहे हैं आयशा, आयशा ये नाम है। ये नाम मुजक्कर है या मुअन्नस है? मोहनस। मुअन्नस। मोहन्नस है। मुजक्कर। देखिए किसी ने मुजक्कर बोल दिया। मोहन्नस। सिराज अहमद, सिराज अहमद साहब मोहनस है सर। मुअन्नस है? जी अलहम्दुलिल्लाह। पक्का? जी जी। मुजक्कर नहीं नाम हो ही सकता ये नाम? नहीं सर, नहीं नाम हो से तो सकता। उर्दू में ही हाँ, वाकिफ है। नहीं हो सकता, ये तो तय है। जी। इसके लिए आपको कोई कायदा पढ़ने की जरूरत है? नहीं। नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अरबी के अंदर ग्रामर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप सिर्फ पढ़ लें आपके लिए काफी है। उसमें ज्यादा कायदे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर है फातिमा। क्या कोई कह सकता है कि फातिमा हमारे दादा का नाम था? जी नहीं शेख। हमारे बेटे का नहीं। नाम फातिमा है? कोई कह सकता है ऐसा? नहीं। नहीं कह सकता। आम आदमी भी जिसको ना उर्दू आती हो ना अरबी आती हो वो भी नहीं कह सकता। इसका मतलब हमें ये पता है कि मुजक्कर नाम क्या होते हैं, मुअन्नस नाम क्या होते हैं। एक एक कायदा तो ये हो गया जो हम खुद समझ जाते हैं। दूसरा कायदा, मुजक्कर और मुअन्नस में फर्क करने के लिए, दोनों के दरमियान जब हमको फर्क करना हो तो हम और कैसे फर्क कर सकते हैं? उसका एक तरीका है और वो तरीका है गोलता। यहां दिखाई दे रहा है आपको गोलता? जिस जी। लफ्ज के आखिर में भी, जिस कलिमे के आखिर में गोलता नजर आए, समझ जाइए कि वो नाम मुअन्नस है। ठीक है? जुबैर साहब, समझ में जी आ गया? जी शेख। अच्छा, आपको ये समझ में आ गया तो अब जरा ये बताइए,
अब बताइए ये नाम मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर। मुजक्कर है शेख। मुजक्कर है। जी शेख। ये बताइए ये नाम मुजक्कर है कि मुअन्नस है? मुजक्कर। मुअन्नस। मुजक्कर है शेख। मुजक्कर मुजक्कर है शेख। हमजा तो मुजक्कर है। बोलिए। मुजक्कर है शेख। मुजक्कर है शेख। रेहान अत्तार बोल सकते हैं आप? जी जी शेख। ये हमजा नाम मुजक्कर है या मुअन्नस है? ये मुजक्कर है। एक मिनट एक मिनट, इनका नाम मुजक्कर हमने लिया वो बोलेंगे जी। ये मुजक्कर है मुजक्कर। कैसे? गोलता है ना आखिर में उसके। हाँ हाँ जी फिर जी। जिस कलिमे के आखिर में गोलता हो वो मुअन्नस होता है। तो हमजा मुजक्कर है या मुअन्नस है? मो 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 मुअन्नस है सर। मुअन्नस है। रोशन सैयद आप बताइए। मुजक्कर है सर। मुजक्कर है। क्यों मुजक्कर है? हमजा नाम मर्द का रहता है। हमजा नाम मुजक्कर का होता है। कैसे मालूम आपको? कोई मिसाल है ऐसी? हजरत हमजा रजी ना अल्लाह। हाँ, हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर नाम है। जी सही है ना? हमजा रजी जी अल्लाह ताला अन्हु। अब मैं हमने कायदा ये बताया आपको कि जिस कलीमे के आखिर में, कौन है अब्दुर्रहमान ये, जिस कलीमे के आखिर में गोलता हो वो क्या होता है? मुअन्नस। लेकिन हमजा, मुजक्कर। हमजा मुअन्नस होगा, मुजक्कर मुजक्कर। मुजक्कर होगा। इसका मतलब यह है कि कायदा चाहे जो हो, हमें जो मालूम है, हमने जो सुना है, जो पढ़ा है, जो हम जानते हैं कि ऐसा नाम जो मुजक्कर का होता है वो मुजक्कर होगा, ऐसा नाम जो मुअन्नस का होता है मुअन्नस होगा। लेकिन अगर नहीं समझ में आता है हमको ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, तो कम से कम वहां हमारे पास एक अलामत है। वो अलामत क्या है? गोलता। गोलता हकीकत में ये मुअन्नस की अलामत होती है। गोलता क्या होती है? मुअन्नस की अलामत। लेकिन कभी कभी ये गोलता मुजक्कर के नाम के आखिर में भी आ जाता है। तो मुजक्कर के नाम के आखिर में गोलता आने से क्या मुजक्कर मुअन्नस बन जाएगा? नहीं शेख। नहीं नहीं। बनेगा ना। हाँ, ये तो आपको समझ में आता ही है कि किसी मुजक्कर के नाम के आखिर में गोलता लगा दो तो क्या मेल फीमेल बन जाएगा? वो नहीं बनेगा। नहीं। हाँ, वो मेल ही रहेगा। इसी तरह तो हमजा ये क्या है? मुजक्कर। मुजक्कर है शेख। मुजक्कर है। अब यहां पर देखिए एक नाम है, हम यहां लिख रहे हैं। बताइए ये नाम मुजक्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस। मुअन्नस। जी, अब्दुल कय्यूम साहब। चलिए, मुअन्नस है सर। कुछ लोग माइक चालू नहीं करते हैं जल्दी, है ना? मुअन्नस है। कैसे पता चला मुअन्नस है ये? ये औरत का नाम होता है। जैनब जैनब से सर। अब्दुल आपसे नहीं पूछा हमने। माइक बंद कीजिए आप। मुअज़्ज़रस। जी जी, अब्दुल कय्यूम साहब बोलिए। जी जैनब औरत का नाम होता है। औरत का नाम होता है, आखिर में गोलता है इसके? नहीं नहीं है। तो गोलता मुअन्नस की अलामत है, लेकिन इसके आखिर में गोलता नहीं है, फिर भी वो क्या है? मुअन्नस है। फिर भी वो मुअन्नस है। कैसे पहचाना आपने? क्योंकि ऐसा हमारे पास है, हम वैसे ही जानते हैं इसको। इसके लिए हमें किसी कायदे के पढ़ने की जरूरत है क्या? नहीं है। इमरान साहब है मौजूद? मोहम्मद इमरान साहब।
जी शेख। बताइए, मरियम मुजक्कर है या मुअन्नस है? शेख मुअन्नस है, औरत का नाम है मरियम बिनते औरत इमरान। का नाम है, मुअन्नस है। जी शेख। अब यहां पर देखिए, मुअन्नस की दूसरी अलामत क्या है? बुशरा, हुस्ना, कुबरा, सुगरा, वुस्ता। आखिर में क्या है यहां पर? अलिफ मकसूरा, खड़ा जबर। क्या बोलते हैं इसको? अलिफ खड़ा मकसूरा। खड़ा जबर। अलिफ मकसूरा को हम उर्दू में कहते हैं खड़ा जबर, है ना। खड़ा जबर जहां होती है उसके आखिर में या बनाते हैं, या के ऊपर खड़ा जबर लगाते हैं। तो बुशरा, हुस्ना, कुबरा, सुगरा, वुस्ता, ये सब क्या होते हैं? मुअन्नस। और ऐसे नाम भी मुअन्नस के होते हैं आखिर में अलिफ ममदूदा हो। अलिफ ममदूदा, देखिए, अलिफ ममदूदा इसको कहते हैं, अलिफ है उसके बाद हमजा है, अलिफ है उसके बाद हमजा है, अलिफ है उसके बाद हमजा है, अलिफ है उसके बाद हमजा है। क्या कहते हैं इसको? अलिफ ममदूदा। ममदूद। और ये ज्यादातर कलर के नाम होते हैं। ये भी क्या है? मुअन्नस। तो मुजक्कर और मुअन्नस में आपको ये फर्क समझ में आ जाना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कलिमात हैं जिनमें मुअन्नस की अलामत नहीं होती लेकिन वो मुअन्नस होते हैं। जैसे जिस्म के अंदर जो भी चीजें डबल डबल हैं, हाथ दो हैं, पैर दो हैं, आंखें दो हैं, कान दो हैं, डबल डबल जो चीजें हैं वो क्या रहेगी? मुअन्नस। कायदा समझ में आ गया ये? अबू जी यूसुफ जी साहब, अबू यूसुफ बताइए, क्या बताया हमने अभी? जी, जिस्म के अंदर जो चीज डबल डबल होते हैं वो मुअन्नस होते हैं। हाँ, वो कलिमा मुअन्नस होता है। ठीक है ना। और जी। जैसे मुअन्नस के लिए जब इसको हमने मान लिया कि ये मुअन्नस है, तो उसके लिए फेल कैसे इस्तेमाल करेंगे? आखिर में तनवीन दे के। फेल, मिसाल के तौर पर, जैसे रास्ते से दो लोग आ रहे हैं, एक को हमने देखा लड़का है, तो हम क्या कहेंगे? लड़का आ रहा है। आ रहा है। फिर हमने देखा एक लड़की है, उसके लिए क्या कहेंगे हम? लड़की आ रही लड़की आ है। रही। आ रही है। फर्क हुआ दोनों में, आ रहा है, आ रही है। जी। किस वजह से फर्क हुआ ये? वो एक मुजक्कर मुजक्कर और है, दूसरा मुअन्नस। मुअन्नस है। जी। हाँ, वो मुजक्कर था, वो मुअन्नस थी, उसकी वजह से आ रहा है और आ रही है। ये आ रहा है, आ रही है क्या है? फेल है, वर्ब है ना जी। ये? जी ये शेख। वर्ब है, फेल है। इसमें फर्क आया। जी। हाँ, तब यहां जब आपको ये पता चलेगा कि ये कलिमा मुअन्नस है, तो फेल आपको मुअन्नस लाना पड़ेगा। ये कलिमा मुजक्कर है तो फेल मुजक्कर लाना पड़ेगा। इसलिए आपको यहाँ ये फर्क समझना है, वरना मुजक्कर मुअन्नस क्यों समझाएंगे हम आपको? अगर ये आप नहीं समझ पाए सही से, तो आप बोलेंगे लड़का आ रही है, अम्मी जा रहा है, अब्बा आ रही है। ऐसा बोलते हैं ना कुछ लोग। जी शेख। जब ऐसा आप सुनते हो तो आपको कैसा लगता है? अजीब लगता है ना, जी शेख। हंसी आती है। ऐसे ही जब हम अरबी बोलते हैं और अरबी में मुजक्कर कलिमे के साथ, मुजक्कर इस्म के साथ हम वर्ब मुअन्नस वाला इस्तेमाल करते हैं, तो अरब को भी ऐसा ही लगता है। जैसे हम बोलते हैं अब्बा आ रही है, अम्मी जा रहा है, तो हमको हंसी आती है, अजीब दिखाई देता है। ऐसे ही अरबों को भी लगता है जब हम मुजक्कर के साथ मुअन्नस फेल इस्तेमाल करते हैं और मुअन्नस के साथ मुजक्कर फेल इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें सही बोलना है तो क्या करना पड़ेगा?
फिर मुजक्कर पहचानना है कि मुजक्कर कौन है, मुअन्नस कौन है। अब्बा मुजक्कर है या मुअन्नस, हमें ये देखना है। जब अब्बा मुजक्कर है तो फेल क्या आएगा उनके साथ, फेल क्या आएगा, मुजक्कर। मुजक्कर है। मुजक्कर आएगा। अम्मी मुअन्नस है तो फेल क्या इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस है। जब आप ये समझ गए कि ये कलिमा, ये इस्म मुजक्कर है, तो इस इस्म के साथ फेल कैसे आएगा, मुजक्कर है तब फेल मुजक्कर आएगा। ये इस्म मुअन्नस है तो फेल कैसे आएगा, बोलिए। मुअन्नस आएगा, मुअन्नस आएगा। फेल मुअन्नस आएगा। इतना तो आप समझ गए ना। जी शेख। ये तो आसान है, इसको समझने के लिए आपको दिमाग की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस आप समझ गए, बस काफी है ना। चलिए, इसके अलावा मुल्कों के नाम, शहरों के नाम, शहरों के नाम, सिटीज के नाम, रियासतों के नाम, कंट्रीज के नाम, ये सब क्या होंगे, मुअन्नस। मुअन्नस। मुजक्कर होंगे शेख। ये सब क्या होंगे, मुअन्नस। मुअन्नस। मुअन्नस होंगे शेख। हाँ, और कबीलों के नाम, कबीले, मुअन्नस। कबीलों के नाम वो क्या होंगे, वो भी मुअन्नस। वो भी मुअन्नस शेख। वो भी मुअन्नस होंगे। ये भी याद रख लीजिए। एक तो आपने कायदा ये याद रखा है कि मुजक्कर है तो उनका नाम मुजक्कर, मुअन्नस है तो उनका नाम मुअन्नस। दूसरा कायदा आपने ये समझा हुआ है कि जिस कलीमे के आखिर में गोलता हो वो क्या होता है, मुअन्नस होते हैं शेख। मुअन्नस होता है। मुअन्नस। एक और कायदा आपने ये पढ़ा है कि मुअन्नस कौन से अल्फाज होते हैं, सवाल नहीं समझा शेख। मुअन्नस की अलामतें और क्या हैं, आखिर में लंबी ता हो, आखिर में अलिफ मकसूरा होता है। आखिर में अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, और जिस्म के वो आज़ा जो जोड़े जोड़े होते हैं। हाँ, जिस्म के वो आज़ा जो डबल डबल होते हैं वो क्या होते हैं, मुअन्नस मुअन्नस होते हैं। और एक आखिर में हमने एक बात बताई थी, किसी शहर और कबीले के मुल्क और शहर के, शहरों के नाम, मुल्कों के नाम, ये कबाइल क्या के होंगे, नाम। मुअन्नस। कबीलों के नाम, कबीलों के नाम क्या होंगे, मुअन्नस। हाँ, अब इनके अलावा सुनिए, सुनिए आप, अब इनके अलावा कुछ ऐसे कलिमात होते हैं जिनको अरब मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। अब आप उसमें अलामतें तलाश करो कि ये कंट्री का नाम है क्या, नहीं है। इसके आखिर में गोलता है क्या, नहीं है। अलिफ मकसूरा है क्या, नहीं है। अलिफ ममदूदा है क्या, नहीं है। ये मर्द का नाम है क्या, नहीं है। ये औरत का नाम है क्या, नहीं है। फिर फिर ये अरब ने इस कलिमे को मुअन्नस क्यों इस्तेमाल किया, तो हम कहेंगे साहब वो अरब हैं, अरबी जुबान उनकी अपनी है, वो जिसको जो इस्तेमाल करें हमें मान लेना है। समझ में आई बात। मोहम्मद जी। उस्मान खान, मोहम्मद उस्मान खान क्या समझे आप, नहीं है। मोहम्मद इमरान साहब बोलिए आप। देख वो लोग की अपनी भाषा है, अपने हिसाब से जी, जिसे चाहे मुअन्नस कहे, जिसे चाहे मुजक्कर कहे। ऐसा कोई कायदा होता है, शेख हाँ। अपनी जुबान है ना शेख उनकी। हाँ, उन लोगों ने जिस कलीमे को मुअन्नस शुमार कर लिया, आज तक, रहती दुनिया तक, कयामत तक सब उसे मुअन्नस ही इस्तेमाल करेंगे, उनके आगे नहीं जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब कहोगे जी इसके शेख। लिए कायदा क्या है, इसके लिए कायदे की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कह दिया, हमने सुन लिया, उन्होंने जी, कह उसे दिया, हमने, मुअन्नस समाई कहते हैं। उन्होंने कह दिया, हमने क्या कह रहे हैं, मान लिया हमने। उन्होंने कहा, हमने सुना, उन्होंने कहा, हमने सुना। हमने सुना। और सुनने को क्या कहते हैं, सिमाई, सिमा,
इसी को जी कहते हैं मुअन्नस सिमाई। जी क्या कहते हैं इसको? मुअन्नस तिमाही। मुअन्नस सिमाई। सिमाई। आप जो कह दो हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं। हम वहां अब ना अलामत देखेंगे, ना कायदा देखेंगे, ना कुछ देखेंगे। आपने कह दिया, हमने सुन लिया। इसको क्या कहते हैं? मुअन्नस सिमाई। मुअन्नस सिमाई। माई। तो ये शमसुन, देखिए यहां पर नंबर 4 में देखिए, शमसुन। शमसुन ये कोई मर्द का नाम है या औरत का नाम? किसी का भी नाम नहीं है। गोलता है इसमें? नहीं है। कबीले का नाम है? नहीं है। जिस्म के जोड़ों का नाम है? नहीं है। मुल्क का नाम है? नहीं है। फिर ये मुजक्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस। क्यों मुअन्नस है? क्योंकि उन्होंने अरब कह ऐसे दिया। पढ़ते हैं शेख। अरब अरब ने में बोला है। अरब ने कह दिया, हमने सुन लिया। सुन लिया। समाउन मुअन्नस है। समाउन मुअन्नस है। अर्जुन मुअन्नस है। हरबुन जंग। हर माने जंग, मुअन्नस है। नफ्सुन मुअन्नस है। बीरुन माने कुआं, मैं जा रहा हूँ मुअन्नस अभी है। यार। दलवुन माने डोल, पानी का डोल जो कुएं में डाला जाता है, मुअन्नस है। खमरुन माने शराब, मुअन्नस है। कासुन माने गिलास, मुअन्नस है। चलिए, ये भी एक कायदा हमने आपको समझा दिया ऐसे ही बोलकर, कि उन्होंने कह दिया, हमने सुन लिया। इसी को क्या कहते हैं? मुअन्नस सिमाई। अब ये जो कायदे हमने बताए हैं, अब ये सारे कायदे जिनमें ना पाए जाएं वो बेचारे मुज़क्कर हैं। ये जितने उसूल ज़ाबिते बताए गए, ये जिनके अंदर ना पाए जाए वो क्या होगा? वो होगा मुजक्कर होगा शेख। मुज़क्कर। हाँ, ये देखिए हमने यहाँ पर आखिर में लिख दिया है, जिसमें ये मज़कूरा अलामतें ना हो वो मुज़क्कर है। जैसे रजुलन, जैदुन, बलदुन, मुस्लिमुन। रजुलन माने आदमी, जैदुन माने जैद, बलदुन माने शहर, मुस्लिम माने मुसलमान। तो मुजक्कर और मुअन्नस की पहचान से मुतालिक अब आप ये जो दर्स है आपका, इसे आप और पढ़कर आएंगे, सुनेंगे। रिकॉर्ड हो चुका है, जुबैर साहब ने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। इसको आप अपलोड कर दीजिए। सुनकर आइए, रोजाना का दर्स सुनते रहिए। खुद से नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम यूट्यूब से चालू कीजिए, सुनिए उसको। बहुत आसान होगा इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।